페이지 정도에 있었습니다. 우리를 위해서 다오가 한글로 먼저 말씀을 읽어주고 그 다음에 현빈이가 영어로 읽어주시겠습니다. Today's scripture reading is John chapter 9 verses 1 through 9, chapter 7 verses 1 through 9, which can be found on near page 156 of New Testament. For us, Daho will read today's scripture in Korean first, and then Hyunbin will read it in English. 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들의 죽이려 함이로라. 유대인을 명절에 초막절에 가까운지라. 그 형제들의 예수가 이르되 당신이 해하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서. 스스로 나타나기를 구하면서 모여서 일하는 사람이 없나니 이를 행하려 하거든 자신을 세상에 나타나소서 하니 이는 그 형제들과 지도 예수를 믿지 아니하더라. 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 주비되이 있느니라. 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 막하다고 증언함이라. 너희는 명절에 몰락하라. 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 몰아가지 아니하도노라. 이 말씀 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라. Jesus goes to the festival of tabernacles. After this, Jesus went around in Galilee. He did not want to go about in Judea because the Jewish leaders there were looking for a way to kill him.
But when the Jewish festival of Tabernacles was near, Jesus' brothers said to him, "Leave Galilee and go to Judea so that your disciples there may see the works you do. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world." For even his own brothers did not believe in him. Therefore Jesus told them, "My time is not yet here. For you any time will do. The world cannot hate you, but it hates me because I testify that its works are evil. You go to the festival. I am not going up to this festival because my time has not yet fully come." After he had said this, he stayed in Galilee. Amen. 네, 성가대 찬양 읽겠습니다.
네, 찬양 감사합니다. 이제 조윤희 성도님께서 데살로니가 전서 5장 18절 말씀으로 영어 메시지 먼저 전해주시고 이어서 당수만 목사님께서 너희는 올라가라 라는 제목으로 오늘 설교 말씀을 전해주시겠습니다. 두 분을 통해서 전해주시는 하나님의 말씀이 여러분 모두의 마음에 큰 감사와 은혜로 채워지기를 바랍니다. Now Eunice Jo is giving us the message in English with the scripture from 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 first, and then Pastor Jang will preach today's sermon in Korean. We hope the messages that the Lord is giving us through this sister and our pastor today fills all our hearts with God's grace and thanks to Him. Because the scripture that Hyunbin read is a little bit different from the message that the sister is giving. I'm going to read the scripture before she comes. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Good morning, everybody. Do you guys know what this week is? Good. Glad you guys know that. Does anybody know the story of Thanksgiving? Hyunbin, you know? Can you give us a brief summary of what Thanksgiving is? How did Thanksgiving start? The Pilgrims started it. They went to that place and then they had a feast. They had 3 feasts, one breakfast, one afternoon. They called it dinner, Uh-huh. and then at the night. Very good. Thank you. Did you guys know that story of Thanksgiving? What? You didn't learn that in school? Oh man, I had to talk to your teacher. So that's right. Like Hyunbin said, the Pilgrims came to the New World, right? And it wasn't like today. Raise your hand if you've moved before, like to a new house or something. Okay. Do you think they just put everything in the truck and drove over to the New World, or like hopped in an airplane? No, that's right. They didn't. So they actually had a lot of hardships. So there was not a lot of food that first year, right? They actually had a limit of 5 kernels of corn a day. Do you guys know what a kernel of corn is? Right, so 5 of those a day. Do you think that's enough food for you? Probably not, right? A lot of people died from illnesses. It was very cold. There were diseases, so there were a lot of hardships. But like Hyunbin said, they took the time to give thanks for what they had. So I wanted to read the Bible verse to share with you guys. It's 1 Thessalonians 5:18, and that is, "Be joyful always, pray continually, and give thanks in all circumstances." So the Pilgrims, like I said, are you guys listening? So like I said, they had a lot of challenges, right? Is life always easy? No. There's some bad things that happen sometimes, right? So maybe like you had a fight with your sister, or maybe at school, one of your friends is not very nice to you, right? So sometimes things like that happen. And even though these Pilgrims experienced all these challenges, they found time to give thanks, and they found things to be thankful about. And like Hyunbin said, they had 3, it wasn't actually 3 meals, it was 3 days. They had 3 days of Thanksgiving. So do you think they had a lot of things to be thankful for? Yes. Okay. So I wanted to share this with you guys. I want us to try this. I want everybody to think about a challenge they had in their life. So like I said, some examples like getting in a fight with your sister or something like that, right? And instead of focusing about the challenge and why it was so bad, I want you to think about something you're thankful for instead. So maybe if you got in a fight with your sister, instead of thinking about why you're angry at them, you can be thankful that you have a sister to share your special times with, right?
So in this week of Thanksgiving, instead of focusing about difficulties or challenges we're having, let's try to focus about all the things we have and can be thankful for. Can we try that? Okay, thank you. 할렐루야. 이렇게 명절 때가 되면 이게 오랜만에 많은 분들 만나고 하면 평상시 식사와는 다르게 이것저것 준비하다 보면 바쁘고 또 번잡하고 그게 또 명절 분위기입니다. 우리 오늘 이 땡스기빙 선데이 서비스에 우리 또 기도와 또 주일학교 어린이들 또 성가대 은혜로운 찬양 함께 하니까 정말 이것이 필그림들이 처음 와서 땡스기빙 예배를 드렸던 그런 분위기가 아닐까. 그들은 그렇게 세련됐다든지 멋있다든지 잘 셋업된 그런 분위기가 아니고 저 터프한 환경 속에서 어떤 삶의 어떤 의미보다는 삶의 생존 문제를 가지고 not significance but the survival 그런 문제 가지고 있었기 때문에 더 의미가 있지 않았나 그런 느낌을 받았습니다. 또 오늘 이렇게 성경 봉독할 때 다후 Thank you for reading in Korean. Korean is not easy to read. 아주 잘했어요. 감사해요. 우리 다후에서 한번 박수 한번 격려의 박수 한번 보냅시다. 우리 현빈이 이번에도 또 잘했어요. 아주 감사합니다. 또 우리 윤희 선생님, thank you for your short message, but meaningful and fitness to this season. 감사합니다. 여러분, 이 땡스기빙을 우리가 이 예배 초소에서 두 번째 예배 드릴 수 있는 그 자체가 이미 우리들은 감사한 조건 속에 들어간 줄로 믿습니다. 이제 우리들의 믿음과 신앙에서 이 같은 추수감사 예배를 드립니다. 한 심리학자가 실험을 했습니다. 사람을 20분씩 두 그룹으로 만들어서 일주일에 한 번 만나는 실험을 10주간 실시했습니다. 그래서 A라는 그룹에게는 금요일 저녁에 만나서 지난 한 주일 동안 감사한 걸 한번 써보세요. 감사한 걸 생각해 보세요. 그렇게 했고요. 이쪽 B그룹 사람들에게는 여러분이 지난 한 주일 동안 살면서 불평했던 거, 마음에 차지 않았던 거, 짜증났던 걸 적어보세요. 그랬습니다. 근데 10주간의 그 실험 끝에 나중에 결과가 나왔는데 A그룹에 속해서 감사한 조건 속에 있었던 사람들은 음식도 많이 먹게 되고 그동안 운동할 시간도 갖고 여유가 있고 사람들이 더 좋아졌다는 겁니다. 똑같은 환경인데. 그런데 이 B그룹에 속해서 일주일 동안 그 불평에 대한 불만에 대한 그런 것만 이렇게 생각했던 사람들은 혈압도 올라가고 내려가고 밥맛도 없고 운동도 안 하고 인간관계도 터프해지고 더 놀라운 것은 그 제목을 보니까 감사한 조건들을 찾았던 그 사람들은 처음에는 그 감사의 조건들이 아주 빈약했는데 시간이 갈수록 감사의 조건들이 더 풍성해지고 이쪽 B그룹에 있었던 불평하는 사람들은 처음에는 그 불평의 정도가 피상적인 불평이었는데 10주 하고 나니까 불평이 아주 깊어지고 심화됐다고. 똑같은 인생을 사는데도 하나님께서는 우리들이 감사한 마음을 가질 때 더 풍성하게 되고 또한 감사하는 마음이 없을 때는 더 빈약하게 만드는 하나님께는 감사, 악한 영에는 불만 그리 되는 겁니다. 오늘 본문에 나와 있는 말씀은 초막절에 관한 말씀입니다.
초막절은 이스라엘 백성들이 구약에 나와 있는 7대 절기 가운데 가을 제사입니다. 가을 절기입니다. 구약에 보면 7가지 제사가 있어요. 7가지 절기가 있는데 안식일부터 시작해서 유월절, 목요절, 오순절, 대속제일, 나팔절, 초막절. 그래서 봄의 절기가 유월절이라면 여름의 절기는 오순절입니다. 그리고 가을의 절기, 한 해 마지막의 절기가 초막절이에요. 여러분, 하나님께서는 왜 성경을 통해서 이와 같은 절기를 지키라고 했을까요? 왜 우리가 주일을 지키고 주일날 교회 나와야 되고 왜 추수감사 주일을 지키고 왜 성탄절을 지킬까요? 거기에는 인간을 사랑하시는 하나님의 깊은 마음이 있습니다. 예수님께서는 오늘 본문이 들어있는 이 말씀 요한복음 7장 23절에서 벌써 나왔네요. 아주 우리 이 프로젝트가 참 깨끗하고 아주 금방 나옵니다. 여기 보면은 우리 같이 한번 요한복음 7장 23절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 모세의 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식일에도 할례를 받는 일이 있거든 내가 안식일에 사람의 전신을 건전하게 한 것으로 너희가 내게 노여워하느냐. 후반부에 보면 예수님의 그 깊은 진리가 여기 있습니다. 안식일은 바로 절기의 시작입니다. 절기의 그 대표입니다. 안식일에 사람의 정신을 건전하게 한 것. 다시 말하면 사람을 건강하게 만드는 것. 건전한 건 건강하고 온전한 건데 하나님께서 절기를 주신 이유는 하나님이 그날 받으시는 게 아니고 너희들이 이 절기를 지킬 때 너희들이 건강해지고 너희들이 온전해진다고. 근데 이 바리새인과 이 서기관들은 안식일에 규정을 정해놓고 얼마 이상은 걷지 마라, 전기 스위치도 올리지 마라. 그때 같으면 이런 규정을 정해놓고 너희들이 지키는 것이 안식일을 지키는 거라고. 근데 예수님께서는 너희들이 안식일을 안 지키고 있다고. 바리새인들은 안식일을 잘 지키는데 왜 주님은 그들이 안식일을 안 지킨다고 그랬습니까? 바로 안식일의 목적은 인간이 안식일의 규정을 정하는 것이 아니고 안식일의 규정을 지키는 것이 아니고 안식일날 사람을 건전하게, 사람을 온전하게, 사람을 건전하게 예수님은 안식일을 그렇게 사용했다는 겁니다. 우리가 이 절기를 지키는 것은 바로 그 절기를 통해서 우리의 고장난 인간이 고쳐지는 거예요. 할렐루야. 인간은 죄로 말미암아 고장났습니다. 자기만 위해서 사는 것이 알지만은 하나님은 그렇게 만들지 않았어요. 서로 도와가며 살도록 만들었어요. 자연을 파손하면 인간에게 이득이 될 것 같은데 그렇지 않습니다. 하나님은 자연과 더불어 살도록 인간은 자연에게 혜택을 주고 자연은 인간에게 혜택을 주고 이렇게 하도록 안식일에 절기를 주신 이유는 사람을 건전하고 건강하고 온전하게 만들기 위해서. 바로 이 초막절은 가을 절기인데 한 해의 수확을 다 마치고 나면 사람이 어떤 마음이 들까요? 수확을 다 했으니까 이제 편안히 먹고 마시자. 그동안 못했던 거 하자. 그렇게 하지 아니하고 하나님께서는 이스라엘 백성들로 하여금 집 앞에 초막을 지라고. 초막을 짓고 너희들이 그 안에 들어가서 초막 안에서 누리는 그런 기쁨을 가지라고. 그래서 성경에 보면 이 초막절은 7일 동안의 그 행사를 하는데 7일 동안 그들은 초막에 들어가면서 우리 인생의 근본을 안다 그 말입니다. 우리 인생의 근본이 뭡니까? 베드로 사도는 베드로 전서에서 우리의 인생이 안개와 같다고 하면서 그 인생의 풀과 같은데
그 인생의 영화는 풀의 꽃이라고. 그런데 풀은 마르고 풀은 시들고 꽃은 마르나 풀은 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 영원하다고. 그들이 한 해 농사를 지어서 많은 것을 수확함으로 그들이 행복한 것이 아니고 우리 인생은 초막과 같은 인생인데 그 초막 안에 들어가서 하나님의 광야 생활의 이끄심을 기억하라는 겁니다. 본래 이 Feast of Tabernacle, 이 Feast of 텐트 치는 거 있죠. 그것은 이스라엘 백성들이 광야 생활을 할 때 그들은 텐트를 쳤어요. 그러면서 그 텐트 안에 들어갔을 때 얼마나 시원합니까? 그 사막과 같은 광야인데 햇빛이 짱짱 내리쬐는데 텐트를 치니까 좋은 거죠. 그래서 그들은 텐트 안에 들어갈 때 아하, 우리를 살 수 있는 것은 이 광야를 통과하는 것은 하나님의 은혜구나. 하나님의 은혜 텐트 속에 들어갈 때만 우리가 살 수 있구나. 그래서 그들이 가을 전기에 드는 초막절에 텐트를 짓고 지난 광야 생활 동안 우리들을 이 텐트에서 보호하시고 인도하셨듯이 우리들도 하나님의 인도하심과 보호하심이 나타나게 해달라고 그들은 기억하면서 이 초막절의 행사를 지켰던 겁니다. 이 초막절의 결정적인 순간은 바로 초막절 마지막 날의 역사입니다. 마지막 날이 되면 제사장들은 실로암 연못에 가서 흐르는 물을 떠와요. 왜 흐르냐면 흐르는 정지한 건 죽은 거거든요. 여러분 심장이 스탑하면 여러분 죽은 거예요. 근데 심장이 움직이면 비록 식물 인간일지라도 아직 생명이 있는 겁니다. 흐르는 물은 바로 생수입니다. 그래서 예수님께서도 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러난다고. 여러분 심령 속에 하나님의 은혜의 생수가 고정되지 않고 흘러나서 그것이 너에게 여러분들에게 기쁨으로 감사로 평강으로 나타나게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그 흐르는 물을 떠다가 이제 이스라엘 백성들이 그 마지막 초막절의 마지막 때 물을 쫙 뿌립니다. 그래서 이제 너희들은 하나님의 생수를 입은 자들이라고. 그때 그들은 생수 세례를 받고 너무너무 기뻐서 그 초막절의 그 즐거움의 그런 속으로 들어가는 걸 봅니다. 예수님께서 바로 이 물이 믿는 자가 받을 성령이라고. 성령 안에 있을 때, 주님의 은혜 속에 있을 때 우리는 세상 조건과 관계없는 그런 감사 속에 들어갈 수 있다는 겁니다. 여러분 조금만 참으세요. 지금 고통도 조금 지나고 나면 약이 됩니다. 어렵고 힘들고 답답해도 조금만 견디세요. right time에 가장 정확한 때 주님은 그것을 축복으로 바꿔주실 줄로 믿습니다. 아울러 하나님께서 나에게 그런 어려움과 핍박과 고난을 주시는 이유는 내 속에 그걸 해낼 수 있는 힘이 내 속에 그런 에너지가 있다는 하나님의 사인인 걸 믿으시기 바랍니다. 똑같은 차도 5톤 추력에는 5톤이 눌러요. 50톤 차는 50톤의 무게가 누르게 되어 있습니다. 여러분이 핍박과 어려움과 이것이 많으면 많을수록 나에 대한 하나님의 기대와 하나님께서 주신 것이 크다는 것을 믿고 그걸 지나고 나면 분명히 때가 되면 그것이 감사의 조건으로 바뀔 줄로 믿습니다. 이런 믿음의 삶을 살아갈 때 우리는 정말 이 바쁜 시대 속에서도 여유를 가질 수 있고 자기를 잃어버리게 만드는 그런 세상 속에서도 주님 안에 있는 자기를 나타낼 수가 있는 겁니다.
참 세월 빨라요. 여러분 혹시 크리스마스 캐롤 금년에 들어보셨어요? 보통 이 크리스마스 캐롤이 이 땡스기빙 지나고서부터 나오는데 저는 지난 금요일 날 크리스마스 캐롤 들었어요. 어디서 들었냐면 아파트 매니저 사무실에서 들었어요. 제가 여기 와서 그래도 방문 전도 좀 하고 싶어서 이렇게 하는데 여기는 아파트가 많더라고요. 그래가지고 아파트 들어가려면 매니저하고 알아야 되니까 매니저한테 가서 제가 이번에 새로 이사 온 열린교회 목사입니다. 혹시 아파트 사시는 분 가운데 한국 분으로서 혹은 뭐 히스패닉이든 아메리카든 doesn't matter. 하여튼 근데 신앙으로 고민하거나 삶을 자포자기하거나 도저히 해결할 수 없는 문제가 생기면 저한테 연락 주십시오. 그랬더니 그 아파트 매니저가 아이고 고맙다고 내가 그걸 연락하고 싶은 사건이 가끔 일어나는데 어떻게 보통 119에 걸리면 이게 복잡하지 않습니까? 또 아파트 명예도 있고 하니까 특별히 중요한 거 아니면 연락 안 한단 말이죠. 그래서 제가 네임카드를 탁 주고 여기 제 전화번호가 있으니까 이리 전화하시면 제가 어느 때든 와서 신앙 상담도 하고 도와드리시면 도와드리겠다고. 그랬더니 바깥까지 나와서 인사하면서 고맙다고 그러는데 그때 Silent Night, Holy Night에서 그 크리스마스 캐롤이 들리더라고요. 분명히 그 소리가 그 앞에도 들렸는데 나왔을 건데 제가 그분하고 대화할 때는 그 소리를 제가 인식하지 못했어요. 근데 제가 그 분과 일을 마치고 편안한 마음으로 딱 나오니까 Silent Night, Holy Night의 그 크리스마스 캐롤이 들리더라 그 말입니다. 여러분 왜 우리가 감사를 못하나요? 왜 주일날 교회 와서도 우리는 세상에 시달리고 하나님의 긍휼과 자비의 음성을 못 듣고 왜 세상적인 여러분을 스트레스 주는 거기만 이렇게 매여 있습니까? 바로 우리가 거기에 매여 있는 거예요. 근데 예수 그리스도께서 세상에 매여 있는 죄의 사슬과 욕심의 사슬과 탐욕의 사슬과 안목의 사슬과 이런 것들을 예수 그리스도의 십자가의 능력으로 깰 때 바로 우리는 하나님의 사랑을 듣게 될 줄로 믿습니다. 그 사랑이 바로 감사고 그 사랑이 바로 은혜고 그 사랑이 여러분의 영혼을 풍성케 하는 하나님의 창조적 뜻임을 믿으시기 바랍니다. 그래서 범사에 감사하라고 그것이 너희를 향한 하나님의 뜻이라고 결국에는 감사하는 것이 하나님의 뜻이라고 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 1년 농사를 다 짓고 마지막 가을 이 추수 때에 초막절을 지키라고 한 이유는 너희들이 한 해 농사를 잘 돼서 감사하는 것이 아니고 한 해 농사 때문에 감사하는 것이 아니고 너희를 창조하시고 너희를 이끄시는 그 하나님 때문에 감사하라. 하나님 때문에. 그래서 우리의 감사가 비록 겨자씨만큼 작을지라도 겨자씨만한 믿음이 있을 때 주님은 산을 옮기시는 것처럼 할렐루야. 겨자씨만한 믿음이 있을 때 우리 앞에 있는 모든 문제가 다 물러가는 것처럼 여러분이 작은 감사지만 믿음으로 할 때 그 작은 감사를 통해서 주님의 크신 영광이 나타날 줄로 믿습니다. 이런 은혜가 우리 가운데 나타나시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 생스기빙에 저희들 함께 모이게 하여 주시고 주님의 생명의 말씀 들려주시니 감사드립니다. 참 초막절에 한 해 절기의 그 마지막 가을 절기에 그들이 감사한 것처럼 우리의 인생에도 우리의 매일매일의 삶에도 마무리가 감사가 될 수 있도록 생각해보니 감사가 되게 하시고 생각해보니 그것이 하나님의 은혜입니다.